اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہو تو ان کی قدر کرو، اور چلے گئے ہو تو ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہو تو ان کی عمر کی درازی کی دعا کرو، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو مغفرت کی دعا کرو۔ ابھی 5 مہینے پہلے میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ 2.5 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں باہر تھا، ماں کے انتقال کے بعد گھر تھا، والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، سرکاری ملازم تھے میرے والد۔ میں سمجھ گئے مدرسے میں تھا اپنے نان پارا میں، اور میں پھر بریلی شریف ہوتے ہوئے اپنا گھر گیا، اپنے گھر گیا۔ آج راتوں کو کبھی کبھی رونا آتا ہے، اس لیے کہ گھر خالی ہے۔ سمجھ گئے؟ ماں باپ اگر گھر کے دروازے پر بھی بیٹھے ہیں تو بہت بڑی آڑ ہے، آڑ۔ جس دن یہ چلے جائیں گے خون کے آنسو ہوں گے، اس لیے ان کے رہتے ان کی قدر کر لو، ان کے رہتے ان کی عزت کر لو۔ بابا دھاباؤں کے چکر میں پڑے ہو تم، بابا تعویذ دے دو، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ ارے جس بابا سے اپنا حال نہ سمجھا وہ تمہارا حال کیا سنبھالے گا؟ 80% بابا کی تو کھٹیا کھڑی خود بستر گول ہے ان کا، وہ تمہیں کیا سنبھالیں گے؟ تمہارے لیے سب سے بڑے کوئی بابا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہے، جو ان کے سینے میں تمہارے لیے دل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم کسی اور کے سینے میں وہ دل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے غریبوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث پیش کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کیا کرو، ان کے چہرے کو دیکھا کرو۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا پورا مجمع محبت سے سبحان اللہ۔ میں بلوانے کا عادی نہیں ہوں مگر بات بہت اچھی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو، کیونکہ جو ایک بار اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھائیو، حج مقبول کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے حج مقبول؟ کیا حج مقبول اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو؟ سبحان اللہ، اس حج کو حج مقبول کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک بار اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، سب کے حج تھوڑی قبول ہوتے ہیں، دوسرے کی زمین مار کے بیٹھا ہے، چلا ہے حج کرنے، سوچ میں تھا کہ بلی حج کو چلی، اللہ ایسے حج کو تیرے منہ پر مار دے گا۔ پڑوسی کی زمین مار کے بیٹھا ہے، اللہ تیرے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ غریبوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تیرے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حلال و حرام کا تمیز نہیں کیا تو نے، اللہ تیرے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور بھائیو، سب کے حج تھوڑی قبول ہوتے ہیں۔ یہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے نا، جسے بلیک اسٹون کہتے ہیں، حجر اسود کہتے ہیں، سنگ اسود کہتے ہیں، یہ جنتی پتھر ہے۔ جب جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن گناہوں کو چوستے چوستے کالا پڑ گیا ہے۔ تو اللہ نے اس میں یہ تاثیر دی ہے کہ کسی کے گناہوں کو چوستا ہے، اور کوئی وہ ہے جسے الٹا سپلائی کرتا ہے۔ تو جس کے گناہوں کو چوستا ہے وہ حاجی ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہیں الٹا سپلائی کرتا ہے، وہی ہوتا ہے انڈیا کا پاجی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں یار یہ حاجی ہے کہ پاجی ہے، لوگوں کو شک ہوتا ہے یہ حاجی ہے کہ پاجی ہے۔ اور نندوڑی والوں، آپ کیسے جانیں گے کہ یہ حاجی جا رہا ہے کہ پاجی جا رہا ہے؟ آپ کیسے جانیں گے اس کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے علماء نے پہچان بتائی ہے کہ حج قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ جیسا حج کرنے جائے اور جب پلٹ کے واپس آئے اور پہلے سے زیادہ نیک ہو جائے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے بے نمازی اب نمازی ہو گیا ہے، سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے شراب پیتا تھا، اب توبہ کر لی ہے، سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے غریبوں کو ستاتا تھا، اب توبہ کر لی ہے، سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے زکات نہیں دیتا تھا، اب دے رہا ہے، سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے لوگوں کو سلام نہیں کرتا تھا، اب لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے، سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، 4 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں، لیکن
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने ये इसलिए अर्ज कर दिया क्योंकि अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का हुक्म फरमाया, समझ गए, तो वो माँ बाप के साथ एहसान यानी भलाई करने का हुक्म फरमाया। इतनी बातें और सुनी। सदर जलसा मौलाना हशमुल बारी साहब से गुजारिश, 5 मिनट हजरत और 5 मिनट और इसलिए इंशाल्लाह जल्दी सलातो सलाम पढ़ लेंगे, हम लोग दुआ कर लेंगे। रमजान शरीफ अल्लाह थोड़ी भी कबूल है ना। 50 मिनट दुआ मांगते रहो और कबूल ना हो, 1 मिनट मांगो तो कबूल हो जाए। आका फरमाते हैं रमजान शरीफ में हर दिन एक घड़ी ऐसी आती है बंदे की जो दुआ मांगता है कबूल होती है। सुभान अल्लाह। और सहरी के वक्त से अच्छा कोई वक्त थोड़ी है। बहुत सारे मौजूदात पर मैं तकरीर करता, बड़ा सोच कर आया था, मगर इंशाल्लाह फिर कभी। इतनी सारी बातों के बाद अब मैं एक बात कोर्स कर रहा हूं। मैंने ये जानने की कोशिश की, तवज्जो फरमाइए, कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतने परेशान क्यों हैं, तबाही और बर्बादी के बहाने पर क्यों पहुंच चुके हैं। तो 2 वजह मेरे सामने जाहिर हुई मुसलमानों की जो ये हालत है। पहली वजह है मुसलमानों की इल्म से दूरी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5% से भी कम पढ़े लिखे हैं मुसलमानों में। जिस कौम के 97% लोग बेपढ़े लिखे हों, सिर्फ 3% पढ़े लिखे हों, उस कौम का क्या हाल होगा। याद रखें, वही कौमें जमाने में इनकलाब बर्पा करती हैं जो जिनका ताल्लुक इल्म से होता है। दुनिया में यहूदी मुट्ठी भरे हैं और सिर्फ एक मुल्क पर उनकी हुकूमत है जिसे इजराइल कहते हैं, वो भी उन्होंने कब्जा करके रखा। मुट्ठी भर यहूदी है दुनिया में, मगर आप हैरत करेंगे कि दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत सिर्फ यहूदियों के हाथ में है। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क इन यहूदियों के आगे घुटने टेके हुए, क्योंकि उनके पास कलम और इल्म की ताकत है। समझ गए। बस इतना जान लो, मेरे नबी ने जब मक्के में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हुए तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो, बस खत्म कर रहा हूं। याद रखें, सबसे ज्यादा तालीम पर जोर अगर किसी दीन में दिया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहबी इस्लाम है। मगर अफसोस, उसी इस्लाम के मानने वाले तालीम के मामले में सबसे पीछे है। इसलिए करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनाने के बजाय अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो, मदरसा पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, मगर जाहिल न रहे। इसका ख्याल रखें। वो दौर आने वाला है कि सऊदिया में बकरी चराने के लिए भी हाई स्कूल की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी वजह मुसलमानों के इस हद तक पहुंचने की दूसरी वजह मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी है। अभी कर्नाटक में 2 महीने पहले हिजाब का मसला उठा। वहां के हाई कोर्ट ने कह दिया हम मुस्लिम बच्चियों को स्कूल में हिजाब के साथ दाखिल नहीं होने देंगे, यानी हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोई जरूरी नहीं है। इंडिया की मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ये हिजाब और पर्दा मुसलमानों का हिंदुस्तान में ऑप्सी कल्चर है। इस्लाम में इसका कोई हुक्म नहीं है, कुरान में कोई हुक्म नहीं है, हदीस में कोई हुक्म नहीं है। ये इंडिया की मीडिया दुनिया को बता रही है, मगर मैं मीडिया को पिछले 2 महीने से बता रहा हूं। अभी गोरखपुर शहर के करीब में 15-20 किलोमीटर के फासले पर इसी हिजाब पर तकरीबन 1 घंटे तकरीर करके आया हूं। 7 बार हिजाब का जिक्र है कुरान में। कितनी बार? 7 बार। सुनना मेरी बहन, अपने भाई के इन बातों को तोहफा है तुम्हारे लिए, कबूल कर लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। सुनो मेरे भाई,
साथ चूंकि वक्त नहीं, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह फरमाता है ए नबी, आप अपनी बीवियों से कह दो और अपनी बेटियों से कह दो और मुसलमानों की औरतों से कह दो युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, कि जब घरों से निकला करें तो चेहरों पर चादर डाल लिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें। सुन मेरी बहन, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मुसलमान औरतें जब घरों से बाहर निकले तो चेहरे पर चादर डालने, पर्दा करने। ये जो बुर्का हमारी बहनें पहनती हैं, इसका कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं है। कुरान में हिजाब आया है जिसका माना पर्दा, तो वो बुर्का जिससे पर्दा हो जाए वो पर्दा है, और वो बुर्का जिससे बदन के अंग और हिस्सों की नुमाइश हो, ऐसा बुर्का हराम है। कितनी औरतें बुर्का पहन के मुंह खोले बाजारों में घूमती हैं। बुर्का इसलिए पहनती हैं ताकि कपड़ों पे धूल न चढ़ जाए। सुन मेरी बहन, हराम है ये, और इस्लाम ने सिर्फ इतना ही हुक्म नहीं दिया कि औरतें बुर्का पर्दे में रहे, बल्कि इस पर्दे में रहने का यह मतलब नहीं है कि बुर्का पहन लो चाहे जहां देखो, चाहे जिससे आंखें मिलाओ। तो अल्लाह ने साफ तौर से फरमाया, सूरह नूर आयत नंबर 31 पारा नंबर 18, अल्लाह फरमाता है वकुल लिल मुमिनात यग़्दुदन मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। बहुत जल्दी अल्लाह फरमाता है, ए नबी, आप मुसलमान औरतों से कह दो यग़्दुदन मिन अबसारिहिन्न, कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें, व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपने मेकअप को जाहिर न करें मगर जितना खुद जाहिर हो। वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और औरतें अपने गले में दुपट्टा डाले रहा करें, चादर डाल लिया करें। इस आयत में अल्लाह ने साफ साफ हुक्म दिया कि औरतें निगाहें नीचे रखें, मगर मुसलमान बात ऐसे हैं कि जेब में 2 रुपया आ गया तो नियम का दिमाग ही खराब हो गया। वो कहते हैं साहब दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा थोड़ी होता, ऐसी बोलते ना। दिल साफ होना चाहिए, है ना, दिल साफ होना चाहिए, आंखों का पर्दा थोड़ी होता। अरे ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले दिल बहका हो, पहले नजर बहकती है तब दिल बहकता है। सुन लो मेरे भाई, पहले नजर बहकती है तो खटक पैदा होती है, और जब खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो ख्वाहिशात का, नफ्स का उभार होता है, और जब नफ्स का उभार होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का कदम ज़िना की तरफ बढ़ता है। याद रखें, ज़िना से नस्लें खराब होती हैं, ज़िना से नस्ल खराब होते हैं। आका ने फरमाया हीना यज़नी ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन, ज़ानी जिस वक्त ज़िना करता है वो मुसलमान नहीं रह जाता, यानी मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। मौला अली फरमाते हैं ज़ानी के रिज़्क़ में कमी होती है, ज़ानी गरीबी का शिकार होता है, और धोखे में मत रहना। हमारे उलमा ने लिखा है ये ज़िना एक कर्ज है, कर्ज। अगर किसी की बेटी के साथ या बहन के साथ किसी ने ज़िना किया है तो हो सकता है उसकी बहन या बेटी के साथ भी कोई ज़िना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कर्ज है ये। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को कोई हाथ न लगाए तो किसी की बेटी को हाथ मत लगाना। अगर चाहते हो तुम्हारी बहनें महफूज रहे तो किसी की बहनों को हाथ मत लगाना। लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, दिल ऐसी बोलते ना, बोलो थोड़ा बोलो, और मुसलमान कम बोलते हैं, यार मुस्लिम ज्यादा बोलते। मगर भाई साहब मैं अल्लाह की कसम लेके हजरत नूर शहीद की बारगाह में कहता हूं, तजर्बा कर लेना। 80-80 साल के बुढ़े, न मुंह में दांत न पेट में हाथ, मगर कोई लड़की औरत गुजर जाए तो जब तक देखते हैं जब तक
وہ دور نہیں چلی جاتی، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور ایسے نظر نہیں آتی تو چشمہ لگا لگا کے دیکھتے ہیں۔ یہی حالت ہے یار، لوگ کہتے ہیں پھر ساتھ ایسے بیکار کی بات ہے۔ ارے پہلے نظر بہکتی ہے، تب بھی بہکتا ہے، اور کیا میری ماں بہنوں کی بیٹیوں کی، کیا ان ماں بہنوں کے دل کیا نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ صاف ہوں گے؟ نبی کی دو بیویاں ہیں، ایک حضرت ام سلمہ اور ایک حضرت میمونہ، دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آ رہے ہیں جو نابینا ہیں، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔ وہ حضور کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ نبی نے دیکھا عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں، وہ نابینا تھے، ان کی ظاہری بصارت جا چکی تھی۔ نبی نے دیکھا عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو دونوں بیویوں سے فرمایا پردے میں ہو جاؤ، آڑ میں ہو جاؤ، عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں۔ تو ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہے، یہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ ارے جب کائنات کا نبی اپنی بیویوں سے کو ایک نابینا سے پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کیا یہ 1400 سال والی بعد والی عورتیں آنکھوں والے سے پردہ نہیں کریں گی؟ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں پردہ کریں، بس ختم تقریر، اور مرد چاہے جہاں دیکھیں۔ اسی لیے اللہ نے عورتوں سے بعد میں فرمایا اور مردوں سے پہلے فرمایا۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ 31 نمبر ہے، اور جو پڑھ رہا ہوں وہ 30 نمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی آپ مسلمان مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اللہ نے یہاں پر صاف صاف فرمایا مرد مسلمان اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے روڈ پہ بائک چلا رہے ہیں تو نیچی نگاہیں رکھیں۔ ارے بھائی ایسا کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں نہ دیکھیں جہاں دیکھنا جائز نہ ہو۔ حضرت علی ایک بار حضور کے ساتھ میں ہے، ایک خوبصورت عورت وہاں سے گزری، حضرت علی کی اچانک نگاہ پڑ گئی۔ حضرت علی نے سر نیچے کو کر لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی نظر اٹھا کے دیکھنے لگے دوبارہ تو نبی نے دونوں کندھوں کو پکڑا اور رخ کو پھیر کر کے نبی بولے علی جو پہلی نگاہ پڑی تھی وہ معاف ہے، اور جو دوسری نگاہ یہ تم نے ڈالی ہے یہ گناہ ہے، گناہ۔ تو کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف، لیکن دوبارہ اسے تکنا، اسے دیکھنا یہ حرام ہے، حرام۔ مگر اسلام نے اتنی سختی بھی نہیں کی ہے، اسلام نے اجازت بھی دی ہے اگر کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہے تو آپس میں کسی تیسرے ذمہ دار کی موجودگی میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ لڑکے دیکھنے جائیں گے تو محلے رشتہ داروں کے 10 لڑکے، مگر اسے نہیں لے کے جائیں گے۔ ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، تاؤ چچا کا لڑکا سب جائیں گے، اس بیچارے کو نہیں لے کے جائیں گے۔ ارے بھائی شادی ان کی ہوگی کہ اس کی ہوگی؟ اس لیے اسلام نے اجازت بھی دی ہے کہ ایک بار شادی کرنے سے پہلے مرد لڑکی لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کسی کی بیٹیوں پر نظر نہ ڈالو، چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو چاہے ہندو کی بیٹی ہو، مسلمان بن کے جیو، غیر مسلموں کی بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا۔ اسی بات کو تمہارے نبی فرما رہے ہیں اگر سچے مسلمان ہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اے میری بہن جب حجاب پر بات آئی ہے تو تجھ سے 100% چاہتا ہوں 90% سے کام نہیں چلے گا۔ یہ آدھی آستین کے کپڑے پہننا چھوڑ دو، یہ بے پردگی کے عالم میں نکلنا چھوڑ دو، یہ ٹی شرٹ اور جینس پہننا چھوڑ دو۔ تم دھوکے میں مت رہنا، ہر قیمتی چیز پر پردہ ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز ہے کعبہ، تو کعبے پہ غلاف لگا ہوا ہے، قرآن پر جزدان لگا ہوا ہے، اور سونے کو ڈبی میں رکھا جاتا ہے کیونکہ بہت
भी मर्द की तरफ निगाह मत उठाना और पर्दे का एहतमाम कर, क्योंकि जब औरतें बापर्दा होती हैं, और मुसलमानों में ये भी मानता हूँ कि मॉडर्न औरत के पेट से बिल्डर तो पैदा हो सकता है, मॉडर्न औरत के पेट से इंजीनियर और साइंसदान तो पैदा हो सकता है, मगर हजरत नूर शहीद जैसी औलादें चाहिए तो औरतों को पर्दा करना होगा, राजी सरकार जैसे वली चाहिए तो औरतों को पर्दा करना होगा, क्योंकि जब माँ अच्छी होती है तभी तो बेटा भी अच्छा होता है, माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है, माँ जब रोजेदार होती है तो बेटा भी रोजेदार होता है, और क्लियर सुन लो, माँ जब नेक होती है तो बेटा हजरत नूर शहीद होता है, माँ जब राकिबा होती है तो बेटा बरेली का ताजु शरिया होता है, माँ जब साजिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है, माँ जब आबिदा होती है तो बेटा आला हजरत होता है, माँ जब पारसा होती है तो बेटा किचौचा का मखदूम होता है, माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है, माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। मैं ये भी मानता हूं कि तुम्हारे पेट से कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता, मगर ये भी मानता हूं कि गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं औरतों की, औरतों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, मगर तालीम याफ्ता होने से ज्यादा तरबियत याफ्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लड़की हॉस्टल, मुंबई के हॉस्टल में रह करके MA BA और PhD कर रही है और दूसरों के साथ होटलों में जाशी कर रही है तो ऐसी डिग्रियां फाड़ देने के काबिल है। समझ गए? तालीम वही है जो औरतों की इज्जतों को बचाए। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी बहनें भी हैं जो आज के दौर में हिजाब पर उंगली उठाई है तो हिजाब पहन करके दुनिया को वो हिजाब की दावत दे रही है। अभी उत्तराखंड में MBBS जो डॉक्टर बनी है, पूरे उत्तराखंड को टॉप किया है, तो एक मुसलमान की बेटी ने, हिजाब वाली ने टॉप किया है, हिजाब वाली ने। और अगर इस पर्दे में लोगों को शक है तो मैं पूरी दुनिया को दावत देता हूं कि सर्वे कर लो कि मॉडर्न औरतों की इज्जतें महफूज हैं या पर्दे वाले औरतों की इज्जतें महफूज हैं। अगर नतीजा हमारे हक में आए तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया की औरतों को बुर्का पहना दो, हिजाब पहना दो, ताकि बेटियों की इज्जतें महफूज रही। और नतीजा तुम्हारे हक में आए तो तुम्हारी बेपर्दगी तुम्हें मुबारक, हमारा पर्दा हमें मुबारक। बहन, तुम उससे कदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी, मौत के वक्त, कि मेरे जनाजे को दिन में न निकालना, रात में निकालना, कहीं ऐसा ना हो किसी अजनबी की निगाह मेरे जनाजे पर पड़ जाए। इसलिए बहन आई हो और आप सबसे गुजारिश कि अपनी बहन बेटियों को बिना जरूरत मार्केट मत भेजा करो। आधी आस्तीन के कपड़े अपनी बहन बेटियों माओं को मत पहनाओ, समझे? गांव में बाज औरतें जहां चाहती हैं चले जाती हैं, ऐसे ये सब गलत तरीके हैं। उन्हें हिजाब और पर्दे में रखो, उन्हें घर में रखो, घर के बाहर के काम आप करें, घर की हिफाजत वो करें। अल्लाह मेरी इन बहनों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारा वक्त लिया उसके लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम।